السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اسلام آباد میں ہوٹل سے اپنے کمرے سے بول رہا ہوں۔ یہ میرا کمرہ ہے، یہ دیکھیں آپ جناب، میرے کمرہ دیکھیں، یہ 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ ہے۔ یہ میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ بڑا اچھا وی آئی پی کمرہ ہوتا ہے سر، 5 اسٹار ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ جناب کمرہ ہے اور اچھا کمرہ ہے۔ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا کمرہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ فریج پڑا ہے، یہ فریج ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ الماری ہے، یہ باتھ روم ہے، بہت وی آئی پی قسم کا یہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم وکیلوں کے لیے تو سستا ہے، لیکن ویسے یہ کافی مہنگا ہے۔ ویسے اس کا پی سی ہوٹل والا جو ہے نا، وہی جو پی سی ہوٹل کا ہے نا، وہی کرایہ ہے۔ اچھا جی، سیاسی باتیں کرتے ہیں جی، سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ جس کام کے لیے میں آیا تھا اب وہ کام تو ہے نہیں، ہو گئی ہے چھٹی۔ گروپ لائف انشورنس کے جتنے دوستوں کا کیسوں کی بھرپور تیاری کر کے میں صبح بحث کے لیے آیا تھا، اتنے عرصے 4 سال کے بعد کیس لگے تو اچانک ہی دیکھیں جناب، وہ کہندے نے جی غریباں روزے رکھے تو دہاڑے لمبے ہو گئے، وڈے ہو گئے، تو یہی حال ہوئے۔ ایڈی مشکل نال جناب ساڈا ایک کیس لگا، تو اس کے اوپر جناب یہ ہوا ہے کہ وہ اب 28 مئی کی یوم تکبیر کی چھٹی ہو گئی ہے۔ اس لیے اب صبح جناب پھر مجھے واپس لاہور جانا پڑے گا، کیونکہ میں ادھر اسلام آباد پہنچا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ چھٹی ہے۔ اب میں نے کہا میں انہی پیروں پہ واپس نہیں آتا، ہوٹل کمرہ میں نے بک کرایا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلیں صبح ناشتہ کر کے تو یہاں سے نکلیں گے۔ اچھا جی، گل ودی نہیں پئی، گل مکی پئی ہے۔ عمران خان کے لیے دو بری خبریں عمران خان کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو آج امین گنڈا پوری نے ملاقاتیں کی ہیں نا، یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ پرسوں جو ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ میٹنگ میں چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ، تو اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے امین گنڈا پوری کا۔ اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تم نے حکومت کرنی ہے یا گورنر راج وغیرہ لگ جائے، یا تم نہیں حکومت کرنا چاہتے۔ انہوں نے کہا نہیں مائی باپ، اسی تو حکومت کرنی ہے۔ تو پھر اس نے جناب ملاقات بھی کی آرمی چیف سے، اور گل بات بھی کی، اور سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج پی ایم ایل این کے 2 رہنماؤں محسن نقوی اور اویس لغاری کے ساتھ اس نے 2 دفعہ ملاقاتیں کی ہیں، اور اس نے کہا جی کہ ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم مسائل کو لے کے اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں اور اس کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے جناب ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو پتہ یہ چلا ہے کہ جناب علی ظاہر ہے ادھر ملاقاتیں ہوں گی تو پھر عمران خان جو انتہا پسند ہے، اس کی سوچ میں جو فرق ہے وہ ختم ہوگا نا، وہ ادھر سے رستے جدا ہوں گے۔ اگر ادھر قریب ہوں گے تو ادھر سے ہوں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی، یہ علی امین گنڈا پوری نے سوچ لیا کہ میں نے وزیر اعلیٰ ہی رہنا ہے، 4-5 سال وزیر اعلیٰ ہی رہنا ہے، میں نے عمران کی بات نہیں مان رہی۔ تو اس نے دوسرے لفظوں میں عمران کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ اور آپ کو ایک اور بات میں بتاؤں، یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اس کو بلانا نہیں چاہ رہے تھے میٹنگ میں۔ شہباز شریف صاحب اس کو میٹنگ میں بلانا نہیں چاہ رہے تھے امین گنڈا پوری کو، اور امین گنڈا پوری نے
फैसल करीम कुंडी गवर्नर की मिन्नत की, गवर्नर ने शहबाज शरीफ की मिन्नत की, और फिर शहबाज शरीफ ने आखिरी वक्त में इसको बुलाया। ये असल अंदर की कहानी है ये, ठीक है। जब अंदर आया तो उसने कहा यार मुझे तो मेरी बड़कें जो है ना वो ख़तरनाक हो गई हैं, अब मैं कोई बड़क भी नहीं मारूंगा। और उसने जनाब फिर आज 2 मुलाकातें की हैं मोहसिन नकवी से, ठीक है। अब ये मुलाकातें हो रही हैं इमरान से दूरी की, इमरान से दूरी हो रही है अमीन गंडापुरी की। और जो इमरानडूज वी लाग करने वाले हैं ना, वो कह रहे हैं वाह जी वाह, इमरान से मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं। देखो इनको शर्म नहीं आती कि बिल्कुल उलट आपको बता रहे हैं, बिल्कुल उलट बता रहे हैं कि जी वो बार बार मिन्नतें कर रहे हैं इमरान दी कि यार मुज़ाकरात कर, मुज़ाकरात कर। और दफ़ा कर, मुज़ाकरात कितने कर, वो तो रह गया तन्हा। एक तो ये खबर आपको दे रहा हूँ ना, दूसरी भी सुनो। यानी कि ये आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि अमीन गंडापुरी ने इमरान खान से रास्ते अलहदा कर लिए और उनसे जनाब दूरी इख्तियार की, और दिन ब दिन दूरी इख्तियार करेगा मुआहदे के मुताबिक। अब आए जी परवेज़ इलाही। आपको पता है परवेज़ इलाही कितने 4 दिन हो गए हैं जेल से बाहर निकल आए, घर आ गया है। तो ये जनाब जो वी लाग करने वाले हैं ना अहम लोग, वो ये बता रहे हैं कि ये सौदा हुआ है, और सौदा ये करवाया है फैसल वाडा ने। और उन्होंने परवेज़ इलाही ने कहा जी कि मैं भी चुप रहांगा, मेरा पुत्र भी चुप रहेगा, और बेहतर तो है कि हमें बाहर जाने दें और हम कोई नहीं बोलेंगे। और वो नहीं बोले, जेल से बाहर निकले हैं तो उसको जनाब आगे स्पीकर लगाया गया है, उसने कहा जी मैंने कोई बात नहीं करनी। अब उसको टेलीफोन कर रहे हैं मुख्तलिफ सहाफ़ी के जी अपना व्यू दो, इमरान खान दे नाल हो या नहीं हो। वो कहता है जी मैंने नहीं बोलना। मोहसिन इलाही, वो मोहसिन इलाही के क्या है मुखन्नस, वो मोहन्नस इलाही, मोहन्नस इलाही भी नहीं बोल रहा। वो जो हमेशा हर बात पे ट्वीट करता है कि हम इमरान के साथ हैं, हम इमरान के साथ हैं। तो ये जो है ना ये सूरत हाल है। तो ये आपको 2 बड़ी खबरें दे दी हैं कि इमरान से दूरी की, परवेज़ इलाही ने भी दूरी इख्तियार कर ली और अमीन गंडापुरी ने भी कर ली, और गल हुण वधी नहीं पई मुक्की पई है, ठीक है। इमरान दिन ब दिन तन्हा होता जाएगा, और इसको यकीन करो ये वकील ही मिलने नहीं जाएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक भी बीच में बनने शुरू हो गए हैं। ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, और जो MNA MPA मुंतखब हो के आए हैं वो कह रहे हैं जी कि असी आराम नाल करनी है 5 साल हुकूमत, असी फिर इस्तीफे दे के फिर नवे सुर इलेक्शन ते नहीं जाना, ठीक है। और ये जो कैंपेन है या ये जो उसे क्या कहते हैं तहरीक है, वो तहरीक भी दम तोड़ गई है, वो भी कोई आपको नज़र नहीं आएगी, तहरीक भी कहीं भी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जनाब अली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो आप तक हम दे रहे हैं। 3 बता दिए, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन रहे हैं, परवेज़ इलाही ने ना कर दी है, और अमीन गंडापुरी ने कहा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता हटूँगा, और परवेज़ इलाही ने कहा जी मैं तो हुण किसी का ना ही नहीं लेना चाहता, नहीं लेना चाहता। ये बाकायदा सौदा हुआ है, और वाकफान हाल ये बता रहे हैं कि फैसल वाडा ने ये सौदा करा, ठीक है। तो अब जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं, अब उन साड़ा कसूर तो नहीं सर, हम तो आ गए हैं, सारी कश्तियाँ जला के आ गए थे इस्लामाबाद के जनाब ये ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस करेंगे, लेकिन वो आगे से छुट्टी हो गई 28 मई की, और हमारी तैयारी भी धरी की धरी रह गई, और कुछ भी नहीं हो सका, और ये सारी चीज़ें जो है वो अपने ख़त्म हो गई हैं। अब इसकी डेट जो लगेगी केस की वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। जो लोग अब जिनको हमने थोड़ा सा रोका हुआ था ना कि भाई आप अभी ना करें 28 मई के बाद करें, तो वो आएँ और केस में शामिल हों, मेन केस में। अब ये केस लगता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, चाहे छुट्टियों से पहले लगे या बाद में लगे, अब इसमें और देर नहीं होगी। तो आप शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और जो फ़ीस आपको हमने बताई है
وہ فیس آپ ہم سے پوچھیں اور موبائل نمبر جو ہے 0300472572 اس کے اوپر رابطہ قائم کریں واٹس ایپ پہ. انشاءاللہ تعالی ستیں خیرہ نے اللہ تعالیٰ اور اس میں بہتری پیدا کرے گا. یہ بریکنگ نیوز تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے. چیف تیرے جانثار رہ گئے 2-4، عمران تیرے جانثار رہ گئے 2-4، بس.